A very good afternoon to one and all presenting here. Every new year brings new hope and new opportunities. On this special event, I warm welcome everyone to the academic year 2026-27. Every big family grows with a new member, and today our Science Savio family grows bigger. I proudly invite all the first standard and newcomer students of the batch 2026-27. It is now time to welcome our esteemed guests to the dais. With a great respect, I would like to invite Reverend Father Biloy, Stein Thomas Church, Gandibagilu, our PTA President Joseph Sir, Headmistress of our institution Sister Maria Regina, School People Leader Albin Vinod. I request everyone put your hands together and welcome to the stage. Prayer is not a asking, it is to connect our heart with the gratitude and faith. Before we are being our academic journey, let us seek divine blessing for wisdom, strength and success. I am glad of 15 with paralysis. A friend among other friend, you like it to 15. With the courage to stand up for all that you believe me. You followed your heart, you followed with me. Saint Dominic Savio, champion of God. You dared to be different, rejoicefully salute. Saint Dominic Savio, champion of God. Give us the courage, help us to be true. Show us the way to God who is love. Show us the way to God who is love. Thank you, dear students. A warm welcome creates a lasting impression and reflect the value of an institution. Now, I request Ms. Sherin to deliver the welcome address. A seed never chooses its garden, but when loving hands plant it, water it, and wait with patience, it becomes a tree that gives shade to many. Today, Saint Savio welcomes its newest seeds. A very pleasant noon to one and all. Honorable Chief Guest, distinguished dignitaries on the dais, respected HM, beloved teachers, dear parents, and my dear students. It's a profound privilege to stand before you today as we inaugurate a beautiful new chapter where our children will spread their wings, discover their true potential, and turn their finest dream into reality. Let us begin our formal greetings by honoring our esteemed guests on the stage. It's a matter of great pride to welcome our esteemed chief guest, Reverend Father Binoy Maligale, Vicar of St. Thomas Church, Gandibagilu. Your presence today truly uplifts and inspires our little seeds as they begin to bloom in our garden. I request Miss Teresa to kindly step forward and offer the floral token of I regards. We are incredibly delighted to welcome our distinguished guest of honor, PTA President, Mr. Joseph Sir. Your presence adds a wonderful grace to this inaugural ceremony. May I request Ms. Vidya to step forward and offer the floral token of welcome. I also take a great pride in welcoming the real driving force of our campus, our respected HM Sister Maria Regina. Your daily dedication and tireless hard work are what make our school flourish and shine so brightly every single day. I request Ms. Pushpavati to step forward and present the floral token of our respect. Moving forward, I take a great joy in welcoming our school pupil leader, Alvin Vinod. Thank you for standing tall as a great role model for our little seeds.
I request Ms. Jnanavi to step forward and present the floral token of best wishes. Finally, on behalf of St. Savio family, a very warm welcome to our new friends from class 1 to 9. You are the newest seats in our St. Savio garden. Last but not the least, I extend a hearty and joyful welcome to our dear parents, PTA executive members, dedicated teaching and non-teaching staff, and everyone gathered here for this beautiful ceremony. Thank you all for your wonderful presence and support. Thank you and pleasant day ahead. Thank you, ma'am. There is the beautiful line saying, knowledge is the light that guides us through the darkness of ignorance. I request our chief guest, Father Binoy, to inaugurate this event by lighting the lamp. Thank you all. May this light guide us throughout the academic year. A great personality inspires not only through the achievement, but also through the value and action. It is time to listen to the valuable thought from our chief guest, Father Binoy. ಸೆಂಟ್ ಸಾವಿಯೋ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಇದರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸುಂದರ ದಿನದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ದಿನ, ಸುಂದರ ಶುಭ ಆರಂಭದ ದಿನ, ಹೊಸ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಇಡುವಂಥ ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಗಗನದತ್ತ ಹಾರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ತರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ದಿನಗಳು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಧನೆಗೈಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಜೀವನ ತಯಾರಿಯಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಜೀವನ ಎಂದು ಜಾನ್ ಡ್ಯೂಯಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಾಗಿ ರೂಪಿಸೋ ಕಡವೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ನೀಡುವಂಥ ಸಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆವರನ್ನು ಸುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಶಿಖರದ ಕಡೆಗೆ ಚರಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಮುಂದೆ ಚರಿಸುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದರ ಪೂರ್ಣತೆ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಚಲಿಸುವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಮೀನು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೀನು ಮರ ಏರಲಾರದು ಎಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮೂರ್ಖರ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೀನಿಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾದಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರದಾದಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನಾವು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಗಂಟು ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರಣವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಅದರ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತರಿಸಬೇಕು. ಗುಣವೇ ಮನುಷ್ಯನ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಆಭರಣ, ಹುಡುಗಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ಆಭರಣದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಆಭರಣ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಗುಣದ ಸಂಪತ್ತು ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಭರಣವನ್ನು ಮೂಡಿದಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು, ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವರ್ಷ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆ ನನ್ನದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು
ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನನ್ನದಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರತ್ತೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ನನಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಖರದ ಕಡೆಗೆ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಲೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಲೀಲೇಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಶಾಲೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದನೇದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬದುಕಿಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಡಬಿದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಒಂದನೇದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಂದರೆ, ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಇಲ್ಲದ ಹಡಗಿನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಡಗು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ತಲುಪತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ LKGಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ತನಕ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾನೇ ಸೋಲಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ವೈಫಲ್ಯತೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಮಯದ ದುರುಪಯೋಗ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ? 24 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ 24 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ಶಿಸ್ತು ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಂಪತ್ತು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಾಗತ್ಯವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಾಗತ್ಯವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾತನಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾತನಾಡದೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸುವಂಥ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲೇ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಶೈಲಿಗಳ ಆಗಬೇಕು. ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಭೆ
ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಗುದ್ದಿ ವಾಹನ ಪಂಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಹನ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದ ಬದುಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ, ಬ್ರೇಕ್ ನಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಸೋಮಾರಿತನ, ನಾಳೆ ಮಾಡುವ ಎನ್ನುವಂಥ ಮುಂದೂಡುವಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಂದೂಡದೆ, ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗದೆ, ಜಾಣ್ಮತನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಐದನೇಗಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಂಬಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಷಕರನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾ ಹೇಳಲಿ, ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ವೈಫಲ್ಯತೆಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದಿಗಿರುವಂಥ ಒಡನಾಟ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪರಿಶ್ರಮ ಎನ್ನುವಂಥ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಪರಿಶ್ರಮವೆಂಥ ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸೋಣ. ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಲೇಬೇಕು. ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏರಲೇಬೇಕು. ಕನಸು, ಗುರಿ, ಶಿಸ್ತು, ಪರಿಶ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರುವಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದೀಪವಾಗತ್ತೆ, ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾಳೆಯ ನಾಯಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮದಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತೇ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೇವೆಯೇ ಜೀವನ. ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಗೌರವಿಸೋಣ ಗುರುಗಳನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಂತ ವಿದ್ಯಾ ಆಲಯವನ್ನು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾನೇ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾದಂಥ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಾನೇ ವಹಿಸಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಳಕಳೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ದುಶ್ಚಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಾರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೆಂಟ್ ಸಾವಿಯೋ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ವರ್ಷ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Father, for your inspiring words. Now, our school executive members are arrived here. I would like to welcome them to this program. Parents
Parents and teachers together play a good role in the success of every child. The Parents Teacher Association serve as a strong bridge between home and school. Now, I would request our PTA President to share your valuable thoughts with us. ಸೈಂಟ್ ಸಾವಿಯೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಂದ್ರಾಳ ಈ ಸುದಿನದ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಬಿನೋಯ್ ಫಾದರ್ ಇವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದೊಂದಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯವರೇ, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೇ, ಶಾಲೆಗೆ ಇಂದು ಚೊಚ್ಚಲ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಚಾಲಕರು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ರೆವರೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದವರು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಚಾರ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇಂದಿನ ಈ ದಿನ ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರ ತನಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಮ್ಮಿಂದ, ಜಗತ್ತಿಂದ, ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೋ ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಕಾಣಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆತ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಹಂಬಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ. ಆತ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಕಂಡಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಆತ ಅದನ್ನು ಏರಿದ ಹಾಗೇ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ನಾನು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತನ ನಿಮಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಅವು ತುಂಬ ಕಠಿಣ, ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದಿನಗಳು ಹೋದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಸೀಮರು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ, ತೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪರ್ವತ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳೀತಾನೆ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್ನೂ ಅದು ವಿಕಸನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಕಸನ ಹೊಂದ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು
ಅವರ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷವು LKGಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷವು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವು ದೊರೆಯಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. Thank you, sir, for your encouraging message and kind words. Every successful event is the result of collecting effort, dedication, and support from the individual. I request Ms. Tinsey to deliver the vote of thanks. Living in a state of gratitude is the gateway to grace. A very good afternoon, everyone. It is my privilege to propose the vote of thanks on this special occasion of our school reopening. First of all, I express my thanks to our esteemed chief guest, Reverend Father Binoy Maligale, for your valuable presence and encouraging words. Thank you, Father. On behalf of our school, I would like to express our heartfelt gratitude to our PTA President, Mr. Joseph Sir. Your continuous support, dedication towards our school are truly appreciated. Thank you, sir. I express my sincere gratitude to our headmistress, Sister Maria Regina, for guiding our school with dedication and vision. Thank you, sister. I would like to thank our school people leader, Master Albin Vinod. Thank you, Albin. I would like to thank all the PTA executive members for your support, guidance, and dedication to the welfare and progress of our school. Thank you all. I thank our dear students, especially our newcomers, for your participation and positive energy. My heartfelt thanks to all the teachers and staff members whose hard work and commitment made today's program a success. As we begin this new academic year, let us make it meaningful, disciplined, and full of achievements. Thank you. Have a wonderful year ahead. We extend our heartful gratitude to all the guests. Your presence has made this event more meaningful and successful. Thank you, one and all.